people have to know is this, is that the name of our continent was never Africa. The name of our continent was Ethiopia, burnt face, mentioned in Genesis chapter 2. The name Africa comes in the last part of the last millennium when General Africanus, an Italian Roman general, defeated the African army, and it was his privilege and his right to name what he conquered. In Psalm 68, when the Bible says, "And Ethiopia shall raise forth her hands," God is taking us back to our original mandate of African people. The first thing African people have to know, continent was never Africa. This is a video. The first thing. This is a video. This is a video of a group of Italian tourists. You go to Ethiopia, the place called Lalibela, and you see the rock-hewn temples, the rock-hewn churches in the side of mountain, down in the ground. Engineering thousands of years before any country existed in all of Europe. I'm not to speak about it. All I say to you is check me out. Check these things out for yourself. Go and see them, read about them, research about them. You go to Ethiopia, the place called Lali. Italian tourists on the BTS SkyTrain has gone viral in Thailand. In this video, a group of Italian students is making a lot of noise and disturbing other passengers. When one passenger asks them to be quieter, the group responds with a rude gesture and offensive language like racist and insulting remarks. Many Thai people were disappointed by the incident, saying it showed a lack of respect for others sharing the public space. We know this kind of behavior does not represent most travelers. Thailand welcomes visitors from around the world with warmth and kindness, and we hope everyone can share the same respect in return, especially when using and share public space. This wasn't a crime, but is a reminder that responsible travel includes respecting local manners and the people around you, whether you're visiting Bangkok, Thailand, or anywhere else in the world. We hope you understand. Bangkok still welcomes you, and see you soon in Bangkok. This is I'm sorry, could you hold Thai people, talk to people presenting your family, for your mother, for your father, for everybody, for your ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? የቤተ አሮን የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን ዛሬም ደግሞ እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥተናል ማለት ነው። እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ጉንፋኑ ትንሽ ለቀቅ እያደረገኝ ነው፣ ድምጼ ወደ መመለሱ ላይ ነው ያለው ማለት ይቻላል። እንግዲህ በመግቢያው ላይ 3 ቪዲዮዎችን አስቀድሜ ነበረ። ብዙ ሰዎች እውነት ለመናገር ስለ ሀገራችን ሲናገሩ ስማ I really appreciate that. To be honest, I don't know. It just it makes me our father ያደረጉት ነገር it makes me proud. እኛ በአሁኑ ሰዓት ማፍረስ ላይ ነው ያለነው፣ ያው በሚያሳዝነው ሁኔታ ማለት ነው። የመጀመሪያው አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛው ቪዲዮ ደግሞ ስለ ላሊበላ አስቀድሜ ያለው ያረኩበት ምክንያት አለኝ። ወደ በኋላ ላይ አብረን እንመጣለን ማለት ነው። በሶስተኛ ላይ ያቀረብኩላችሁ ቪዲዮ ታይላንድ ሀገር አሁን ሰሞኑ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚሽከረከር ቪዲዮ አለ። ባንች ኦፍ ግሩፕ ኦፍ ኢታሊያን እዛ ሄደው ነበር እና የታይላንድን ሎካል ፒፕሎችን አበሳጩ። ምክንያቱም ጣሊያን በባህሪው ሲያወራ ያው ጮክ ብሎ ነው የሚያወሩት፣ ባህሪያቸው ነው። ይቅርታ ልማድም ስለሆነ ማለት ነው። እዛ ሀገር ደግሞ ይመስለኛል ገና አልሄድኩበትም፣ ቀስ ብሎ ነው የሚነገረው፣ እንደዛ። እኛም አሁን ስዊዘርላንድም ጩኸት የለም እንኳን ቀርቶ ከ22 ሰዓት በኋላ ላይ የሽንት ቤት እንትን መጠቀሚያ ምናምን መጠቀም ሁሉ ክልክል ነው። ግን እንደዛ ይባል እንጂ አንድ ሰው ሽንት ቤት መጥቶት ሳይሸና ያድራል ማለት አይደለም። በነገራችን ላይ ግን እንደ ቀኑ ውሃውን ፍላሽ በማድረግ የተኛውን ሰው
የሚቀሰቀስበት አጋጣሚ የለም። ደስ የሚለው ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ያን አይነት ሲስተሙ ተቀይሮ አሁን ሰው ቢጠቀም ባይጠቀም እንዳይሰማ ተደርጎ መቼም በአሁኑ ሰዓት ቴክኖሎጂ ሩጧል ዘመዶቼ እና እንደዚሁ ደግሞ አሁን ሽንት ቤት ሲስተሙ ድሮና አሁን አንድ አይደለም። ገብቷቸዋል። አሁን የሽንት ቤት ሲስተም ራቅ ያለ ነው ከአንድ ክፍል ውጭ ማለት ነው እና በዛ መልኩ ያ የሚያልፉት ቱቦ ምናምን ነገር ነዋሪውን የሚተኛውን ሰው አይረብሽም ሆኗል እና አሁን መካሰስ ይሄን ያክል የለም። ግን የሽንት ቤት እንኳ ውሃ መልቀቅ አይቻልም ቢባልም ከ22 ሰዓት በኋላ ግን ስፔሻሊ ያው ከ21 የሚባላል ግን ሞስት ኦፍ ከ22 ሰዓት ላይ ነው። ስፔሻሊ ይሄ መደነስ ከሙዚቃውን ከፍ አድርጎ መክፈት ትልቁ የሚከለከለው ሁሌም እንደማውቀው በህግ ደረጃ እነዚህ ነገሮች ናቸው። እና እነዚህ ሰዎች በሄዱበት ቦታ ላይ እነዚህን ትንሿ የታይላንዷ ሴትዮ እባካችሁ ድምፃችሁን ቀንሱ፣ ትሬን ውስጥ ነው፣ ድምፃችሁን ቀንሱ ስትላቸው እነዚህ ጣሊያኖች እንዳያቸዋቸው ምን አባሽና ምንድን ነሽ እያል እኛ እንዲያውም መጠን ብራችን ኢንቨስት እያደረግን እንዲያውም አልፎ ከፈለግሽ ምናምን ብለው እጃቸውን ጣታቸውን ሁሉ እያሳዩ እየተፉ ብዙ ነገር ተናገሩ ማለት። ያ ቪዲዮ ተሽከርክሮ ሁሉም ጋር ደረሰ እና መንግስቱ ደግሞ እነዚህን ሰዎች አምባሳደሩ ወደዛ መውጫ መንገዳቸው ላይ ንቅ አድርጎ ያዛቸው። ቅድም ያያችሁት ነው። ከዛ ምን ሆኑ? ተቀጡ። ምን አሉ? መጡና ቻይና ጣሊያን ወደ ሳን ተገደው የገባችሁ ነው የማወራችሁ ነገር። ሰሞኑ ላሊበላ የተደረገ ነገር አለና እሱንም ማውራት ፈልጌ ነው ይሄን አሁንም እነግራችሁ እና እስቲ ያን ቪዲዮንም አብረን እናያለን። ቪዲዮ ተደግፎ የዓለም አደባባይ ላይ የተሰጣበትን ቪዲዮ አየሁት እና በጣም አዝኛለሁኝ፣ ኢሞሽናል ሆኛለሁኝ እና ይሄ ነገር ለሌላው ማስተማሪያ ይሁን እንጂ እንደ ቀልድ አትለፉት። ሼር አድርጉልኝ ለሚመለከታቸው። ታዋቂውን የአዘርባይጃኑን ቲክቶከርና ዩቲዩበር ዳቡድን ታውቁታላችሁ። ሶ ኢትዮጵያ ሄዶ በላሊበላ የነበረውን ቆይታ ሼር እያደረገን ነበረ እና ላሊበላ ቪዲዮን ከላይ አደርግላችኋለሁኝ። ላሊበላ የነበረ አንድ ሻይ ቤት ገብቶ ምግብ ለራሱ ከተጠቀመ በኋላ ስለ ምግቡም ቪዲዮ እየሰራልን ከዛ በኋላ እዛም የነበሩ ሰዎችን የምትፈልጉትን ተጠቀሙን ይከፍላለሁኝ አለ ማለት ነው። ሶ ፋይናሊ ወደ 20 ምናምን ሰው ተጠቀመና ገንዘብ ምን ያህል ነው ዋጋው ብሎ ሲጠይቃቸው አንዱን ጮርናቄ በ200 ብር አስልተው 200 ብር አሉት ማለት ነው። ዘን እሱም ያቅ ነበረ ካልኩሌት አደረገና አንዱ ስንት ነው አንዱ 200 ምናምን ብሎ ደጋግሞ ሲጠይቃቸው አይ 150 አሉት መልሰው። ፋይናሊ አንዱን በ150 አስልተው ከዛ እሱም የተጠቀመበትን ካልኩሌት አድርገው ወደ 3200 ብር አስከፈሉት ማለት ነው ለ20 ሰው አንዱን ጮርናቄ በ150 ብር አስልተው እና ወዲያው እንደወጣ እሱ ላሊበላ ላይ ስካም ተደረኩኝ ብሎ ሼር አደረገ ማለት በጣም ነው የሚያሳፍረው። ባይ ዘ ወይ እንደዚህ አይነት ቱሪስቶች ኢትዮጵያን ሊያስተዋውቁ የዓለም መድረክ ላይ ኢትዮጵያን እንግዲህ ሊያሳዩልን የሚመጡ ሰዎች ናቸው አይደለ? እንግዲህ እንደ ዳይላንን አይታቸዋል፣ ሌሎች የመጡትንም እንግዲህ አይታቸዋል ከዚህ በፊት። እዛው ልክ ደግሞ ሌላ የገጠማቸውን ኔጌቲቭ ነገር ደግሞ እንደዚህ ሲያቀርቡ ዓለም ነው የሚያይን፣ ዓለም ማለት ነው። እና እንዴት እንደሚንቁን እኛ እንመጻደቃለን፣ አድዋን አሸነፍን፣ እንደዚህ ኮሎናይዝ አልተደረግንም ምናምን ብለን እንመጻደቃለን አይደለ? ላሊበላ ማለት እኮ እንግዲህ የኢትዮጵያ አይከን ነው አይደለ? አይከን የሆነ ቦታ ነው። ኤቭሪ ቱሪስት እየመጣ ላሊበላን ሳይረግጥ አይሄድም አይደለ? እንደውም ለቦታው ክብር ከመስጠት የተነሳ በባዶ እግራቸው ሁላ ይገባሉ ብዙዎቹ፣ ነጠላ ለብሰው ተከናንበው ይገባሉ አይደለ? እኛስ ምንድነው እያደረግን ያለ ነው? ለሆዳችን ሀገራችንን እየሸጥን ማለት ነው። እና ይሄ ነገር እንደ ቀልድ የሚታይ አይደለም። ይሄንን ቪዲዮ ሼር አድርጉልኝ ለሚመለከታቸው፣ ለሌሎቻችሁም ደግሞ ትምህርት ይሁናችሁ። እኔ በጣም ኢሞሽናል ሆኛለሁ። እውነት በጣም ነው ያሳፈረኝና ኢትስ ኖት አባውት ዘ መኒ እያለ ደጋግሞ ተናግሯል። ኢትስ አባውት ዘ ፕሌስ እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ሌብነት ተለምዷል ምናምን ብለን ኢትስ ኦኬ ምናምን ብለን የምናልፈው ተራ ስካም አይደለም ይሄ። እና በቃ ትምህርት ይሁናችሁ ለሌሎቻችሁ። ሌብነታችን በቪዲዮ ተደግፎ የዓለም አደባባይ ላይ የተሰጣበት ግድ የለም ይሄ ኢሞሽናል አትሁኝ፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። በዚህ ጉዳይ ብዙ አይነት አመለካከት ነው ያለኝ እኔ
በብዙ አንግሎች ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው ከሁሉ በላይ የሚሆነው ይሄ ሰውዬ ዋጋውም ውድ ይሁን ርካሽም ይሁን አጭበረበሉኝ የሚሆን የተጠቀማቸው መንገዶች በጣም ሴንሲቲቭ ወይ ነው የተጠቀመው። የመጀመሪያው ያለው ሆሊ ፕሌስ ስካመር ነው ያለው። እንደ ሆሊ ላንድ ብሎ ነው ያለው። ገብቷቸዋል። ይሄ ሁሉንም ሰው የሚያነጋገር ነገር ነው። ኮመንት ላይ አሁን እሷ ጋር የተጻፉትን አብረን እናነባቸዋለን። በነገራችን ላይ እኔም አሁን አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ እዩ አንቺም እንድትማር የምፈልገው ነገር አንድ ሰው ቪዲዮ ስትቀርጪ ዱ ዩ አስክ ፐርሚሽን ኦር ኖት? ቢካዝ የቲክቶክ ህግ የዩቲዩብ ህግ ዊዛውት ፐርሚሽን you cannot allowed expose any image to the social media። ምኖቻችን ምን ያክል ይህንን እናውቃለን? ይሄ ሰው የሚኖረው የእነዚህን ሀገራት ነገሮች መልካሙንም ክፉንም ኤክስፖዝ እያደረገ ነው። ቅድም አምጥቼላችኋለሁ። እነዚህ ሰዎች ከፍቃዳቸው ከሆነ እንዲያውም እሱ ነው ስካመሩ። ምክንያቱም እነሱ ያጠፉትን አሁን በተናገረችው ምንም ዳውት የለኝም። በሁለተኛ ሂሳብ ደግሞ ፍሪ ማርኬት ነው። ኦልራይት what does that mean ፍሪ ማርኬት? ይሄ አሁን የተባለው ጮርናቄ እዚህኛው ቤት 150 ሊሸጥ ይችላል፣ ሌላኛው ጋር 50 ሊሸጥ ይችላል፣ ሌላኛው ቤት ደግሞ 200 ብር ሊሸጥ ይችላል። because it's free market። ሀገሩን የሚቆጣጠር መንግስት በዚህ ጮርናቄ 20 ብር ብቻ ነው የሚሸጥ ብሎ ህግ አላወጣም። ያን ህግ አውጥቶ ሰው ግን ከዛ ውጪ ቢሸጥ ቢገኝ he is a scammer። እንትኑ ቫለሩንም ወቁት ስካመር የሚለውን ራሱ መብታቸው ነው። ምክንያቱም ከሎካል ህዝብ ላይ ይሄን መሸጥ አይችሉም። ለሱም ደግሞ just for nothing እኛም እናውቀዋለን። በሎካል ህዝብ አስተናግዱ ብሎ ማሰቡ በራሱ እሱ ሸሞን ሂም one second without the permission he expose የነዚህን ልጆች ኢሜጅ አውጥቷል እያልኳችሁ በደንብ ይገባችሁ። ይሄ ትልቁ ጥፋት ነው። ሶስተኛ the holy land scammer imagine ይሄ ፕሌስ ቅድም ለላሊበላ እያሉ ጥቁሮቹ ነጮቹ ቢያወሩ የማይጠግቡ ቦታ የኛዎችን ሰዎች ትተን እኛው በእኛ ተጠላልተን ተናንቀን አልዋደድ ብለን አልከባበር ብለን ተገፋፍተናል። ኦፍ ኮርስ ምናውቀው ነገር ነው። ወደዛ እኔ ዲፕሊ አልገባም። አሁን ህግን በተመለከተ በሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው ነገር ግን እኛንን እንዲያውም አዘርባይጃን ጋጫርን ስርዓቱን ማስያዝ ያለብን። ለምን እና አይሾ ስፒድ ምናምን መጡ አይደለ? እዚህ they going for the negativity for Ethiopia። እኔ ቆንጆ can you tell me እነ ዳይለን ፔጅ መጣው ነበረ። ይገርማቸዋል። ብዙ ጊዜ አይታቸዋል። እነ ቢቢሲ ሲኤንኤን ምናምን ሲሄዱ የኢትዮጵያን ሲቲ አይደለም መልካሙን ስንበላ ቁርጡን ነው ኦልዌይስ። ይሄ እንደነዚህ አይነት ሰዎች እንዲሁም ሚዲያችን ስትሪክት አይታቸዋል። የታዩን አቅርቤላቸዋል። ሀገሩ መንግስት ነው አትወጡም ብሎ የያዛቸው። የሀገሬ ሎካል ሰድባቸዋል፣ አንቋሽሻቸዋል፣ ከፍ ዝቅ አድርጋቸዋል፣ አሸማቃቸዋል ብሎ ይቅርታ እንዲጠይቁ እኔ አይገባኝም። እኔ አሁን እህታችን ስሜቷን የገለጸችው እኔ ኔጌቲቪቲ የለኝም፣ ግን መማር አለብሽ፣ ማጤን አለብሽ። እኔ አሁን ለምሳሌ ስደተኛ ሆኜ እያለሁ አሁን ለምሳሌ ረድተውኛል። ኦራይት ግን ብር ልንሰጥ ነው የቤት ኪራይ ምናምን እና መልክህን ልንቀርጸውና በዓለም ላይ እያስቀመጠን ነው ቢሉኝ እኔ አልሻልልም። እውነት ነው የምነግራችሁ። ሌላ ሀገር ለመቀየር ነው የሚሄደው አይደል?
እናንተም ጋር ይሄንን ሂሳቤ ወደ እናንተ ወሰዱት። ለዛም ነው ዩቲዩብ ይሄ ህግ አለው። ከህግ ውጭ የሆነን አገልግሎት አይቀበልም። ይሄ ልጅ በዩቲዩብ ያገኛል። የሚያገኘውም ቅድም እኔ አሁን ሰዎችን ኢንተርቪው ያደርጋለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ available are you to allow to become on my YouTube channel? Do you? Can you? Please? If they say no, I know. ሁለት ምን እንደሚጠይቁኝ በጣም እወዳቸዋለሁ ነጮችን። በእውነት ለመናገር ምን እንደሚሉ ታውቃለህ? ምንድነው ቤኔፊስ የማደርገው? what the benefits? ከዛ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም እላቸዋለሁ አሁን ያለኝ የዩቲዩብ ቻናል አሁን ብጠይቃችሁ ምንም ጌን አላረግም። እንዲያውም ኢንቨስት ነው እያደረኩ ያለው። ፎቶ ፊቸር ግን እንደዚህ አይነት ነገር የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ እኔ እሰጣችኋለሁ። ኖ ኖ ኖ በቃ እንዲያውም እንረዳሃለን። የኔ ፊት በዩቲዩቡ መገኘት የሚረዳ ከሆነ ብቻ ሳይሆን ሼርም እናደርግልሃለን ብለው ይቀዳሉ። አሮን ቭሎግ የሚለው ዩቲዩብ ቻናል ተከታተሉት። ዛሬም ለቀቅ ያለው ማለት ነው። እነዛ ሰዎች ቅድም እንዳሉ አንድ እሱም፣ ሁለተኛ በጽሁፍ የሚፈረም አለ። ለምሳሌ አሁን ይቀረጹና ሳደንሊ they change their mind ዩቲዩብ ላይ ሄዱና ሬክላሜሽን ያደረገ የዩቲዩብ ደግሞ ቶሎ ኢሜል ይልክላቸዋል። እንደዚህ ሶስተኛው ደቂቃ ላይ አራተኛው ሰከንድ እንደዚህ ካለፈ በኋላ ያለው ሰው ኤክስፖዝ አድርጎኛል፣ ከሶኛል። ይሄን ኢሜጅ ሁለት ኦፕሽን አለ። ኦር ከቲቶፍ ቆርጣውጣ ወይም ደግሞ ብለርት አድርገው በቃ እንዳይታይ እዚህ ላይ የሆነ ነገር ይደረግና ቪዚብል ትሆናላችሁ። እጃችሁ ሰውናቱ ይንቀሳቀሳል፣ ማንነታችሁ ግን አይታወቅም። ሶ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ወርክ ነው፣ ስራ ነው። ብለርት አድርጋችሁ ያን ሰው እዛ ላይ ታስቀም። ምክንያቱም ከዛ ጋር አብሮ ኮምፓክት የሆነ ስራ ስለሆነ እንዳይበላሽ ከፈል፣ ካልሆነ ደግሞ ቆርጦ ማውጣት። ከዛ ተጠይቄ ነበር የሆነ ጊዜ እንዲያውም ቤተክርስቲያን በጣም የሚገርማቸው አያገሬ ሰው እና ያን እንትን እያልኩ ልጁ የክፋት አባት ነው እና ተነስተው ሰዎቹን ሁሉ አነሳስቶ ቅዳሴ ነበረ። ከዛ በዛን ሰዓት ምንድን ነው ያለው? ያለ ፈቃዳችን ልጆቻችን እንትን ቪዲዮ ላይ ያወጣብን ብሎ ዩቲዩብ ጻፈልኝ ማለት ነው። ከዛ የሰጠኝ ብለርት አድርጋቸው ወይ ከት አድርጋ አውጣቸው፣ በቃ ሁለት ኦፕሽን። ምን ያደረኩ መሰላችሁ? እኔ ማሏሻቸው ማለት ነው። ሌላ 300 ሰው እንኳ ያየውም ያን የነበረው ዩቲዩቡን ማለት ነው። ምንም ገቢም የለውም። ከዛ ቪዲዮን ራሱን ፕራይቬት አደረኩት፣ አውጥቼ ጣልኩት። ምክንያቱም ሰይጣን አንዳንዴ ዛሬ ስራውን ትቶ በሰዎች ላይ የሚሰራበትን አጋጣሚ አለና እኔ ወደ ዋናው ነገር ስንመጣ እንዲያውም ሜንሽን እያደረገ ይሄ ሰውዬ ይሄን ቪዲዮ ማንሳት አለበት፣ መማር አለበት። ህግን እናንተ መወቁ። እነዚህ ሰዎች ኤክስፖዝ ያደረጋቸው ዊዛውት ፐርሚሽን። መጀመሪያ ወንጀለኛው እሱ ነው። ሲቀጥል ስካመር ኤቭሪዌር፣ ማጭበርበር ማለት ነው። ማጭበርበር ኢትዮጵያም አለ፣ ብራዚልም አለ፣ የትኛውም ሀገር ላይ አለ። እኛ ቅዱስ ነን መቼም፣ እንግዲህ ቅዱሳን ሀገር ነው። አዎ በቤቱ የምንኖር ያው እንደምታውቁት ነው። አሁን የፕራይስ ጉዳይ የትም ቦታ ነው። ፎር ሎካል አለ፣ ጣሊያን ውስጥ አሁን ለሎካል የምትከፍሉት አለ፣ የፎሪነር ምናምን ሲሆን የሚከፈል አለ፣ ለቪዚተር አለ። አሁን ለምሳሌ ሎካል ቪዚተሮች ቪዚት የሚደረግ ሙዚየም ለሎካል ቪዚተር የሚከፍሉት ወይ አለ፣ ለቱሪስት የሚከፈልበት ወይ አለ። ስ ኖርማል ይካናሴ what do you mean the local he pay 20 why do I may pay 50? You cannot say this. Tu vas payer. Ah oui. ግጥም አድርገን የምትከፍለው መከራከር የሚባል ነገር የለም። እነዚህ ሰዎች ምናምን ቅድም እንዳልኳቸው እንደዛ የተጋነነ አይደለም፣ ትንጥዬ ብር ናት። ግን ሎካል ሰዎችን ያን የማያደርጉትን ለዛ ሰው በዛ ሰው ሂሳብ ሌላ ስለሆነ ይሄ ነው አሉት። ድሆች ስለሆነ ፍሪ ማርኬት ስለሆነ በደንብ እንዲያዝልን ይፈልጋል። ቢቻል እውነት እንዲያውም በአሮን ቲክቶክ ገብተን አሮን ቭሎግ ቲክቶክ ገብተን ብንዋይ በጣም ደስ። ኮሜንት አድርጉኝና ይሄ ሁሉ ዩቲዩበር ሁሉ መግባት ይችላል።
በደንብ ነው ልንነጋገር የምንችለው። ምክንያቱ ጥፋቱ ያለው እሱ ጋር ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ ፕራግ ሄጄ ቼክ ሪፐብሊክ ሄጄ እያለ ግብ ግብ ገጥም ያለው አለ ቪዲዮ ሊደበድቡኝ ምኖች እስካመሮች እዚህ ጋር 400 የ100 ዩሮ 400 የነሱ ሀገር ይመነዘራል። ከፊት ለፊታቸው ደግሞ 450 ይመነዘራል። ወደዛ ጋር ስትሄዱ ሌላ ፕራይስ አለ። በአጋጣሚ እኔ በካሜራዬ ነው እየጠየቅኩ ነበረው። በካሜራ መቅራቴን ሲያቅ እንደበደባለ ለአራት ገጠሙኝ ብቻዬን ማለት። አሁን ያን የቀዳሁት ቪዲዮ ፎር ማይ ፕሮቴክሽን ነው። ሰልፍ ዲፌንስ ይባላል። there is in my YouTube channel ገብታችሁ ተናንቀን የኔ አዌርነስ በዛ ሀገር ስትመጡ እኔ ብቻ አይደለም ሁሉም ዩቲዩበር የሚሰራው ነው። በፕራግ ብር መተርጎም ከንትን ነው የሚጀምረው ከኤርፖርት። በነገራችን ላይ ሁሌም ኤርፖርት ላይ የታወቀ ነው ለው የሆነ ምንዛሬ ነው። አጋጣሚው ተጠቅመው ለጥ ያደርጓቸዋል። ስለዚህ ብር ለመተርጎም ስትፈልጉ ለመቀየር ስትፈልጉ ወደ ከተማው መግባት አለባችሁ። እንደዚህ አይነት ደግሞ ሀገር ላይ ደግሞ ስትሆኑ ከቦታ ቦታ የተለያየ ስለሆኑ እናንተ ቸኩላችሁ ብዙና ትልቁን ብራችሁን በዛ መልኩ እንዳትመነዝሩ አዌርነስ መስጠት የኛ የዩቲዩበሮች ነው። እኔ ብቻ አይደለም ሌሎችም ስካም የሚያጭበረብሩ ስላሉ አሁን ኮምፔርቱ ይሄንን ከዚህኛው ጋር ብናያይዘው ምኑ ከምኑ ጋር ነው? በመቤቴ ስም እነዛ ሰዎች አሁን ያጭበረብራሉ ምንላቸው መንግስት ራሱ ለቋቸው በልቅ በነፃነት ስለሆነ እዚህኛው ቤት 400 ሊመነዘር መብቱ ነው ብሏል። መንግስት ያወቀው ፀሐይ ሞቀው ምን የሚባል ተረት አለ። እየገባችሁ ከሆነ አላውቅም። እዛ ጋር 450 እየሸጡ እዚህ ጋር መንግስት ያውቃል። ግን ለሰው እኛ ምንድነው የምለው እዚህ ስትመጡ ማረግ ያለባችሁ ከዛ ማጣርታችሁ የተሻለውን ቦታ ላይ የ50 ብር ለውጥ ቀላል አይደለም። የዛ ሀገር ማለት ሻይ ጠጡበታላችሁ፣ በዳቦ ትበሉበታላችሁ፣ የሆነ ይጠቅማል። የትሬን ሲስተም ትጠቀሙበታላችሁ። ምክንያቱም 3 ብር ምናምን ነው ለሳምንት ራሱ ብታዩ በጣም ርካሽ ነው የትራም ሲስተም ማለት ነው። ብዙ ሰዎች የጻፉት አሉ። እሱም ባነብላችሁ ከኔ ካልኩት በላይ በሚገልጽ ሁኔታ አስቀምጠውታል። ነገር ግን ለዛ ቪዲዮ በዚህ መልኩ ስለማይመጥን ትቼዋለሁ ማለት ነው። የተወደዳችሁ የቤታሮን የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን እባካችሁን ኧረ ተው ሰብስክራይብ አድርጉን። ተው ቪዲዮቻችን ላይክ አድርጉ፣ ጉልበት እንዲኖረው አበረታቱትን። ግድ የለም በኮሜንት በአስተያየት መስጠት እንድንሰራ የበለጠ ቅድም እንዳልነው እኔ አሁን ብዙ ጊዜ የዚህ የኢንተርናሽናል ወይ ያሉትን ዜናዎች በጣም ነው የምከታተለው በተለያየ ሀገር ቋንቋ በቃ እና አፕዴት ስለሆንኩ ይመጣልኛል። አሁን የታይላንዱ ቅድም ዛሬ ጠዋት ነው የመጣው። ሁሉም ትሬንድ አድርገውታል። እኛ ትሬንድ የምናደርገው ዘፈን ነው። እኛ ትሬንድ የምናደርገው ቅድም እንዳልኳችሁ ቪው ይጨምራል የሚባለው ነው። እንደሱ ብቻ መሆን የለ እሱን እየጠሉ አይደለም። እንግዲህ ጥግ እያለ መግባታችን እኛም ትሬንድ ምናምን ሊሆን ይችላል፣ ወደፊት ልንሞክር እንችላለን። እኔ አሁን ያልኩት ግን እንዲህ አይነት ኢንፎርሜሽን በጣም ቬሪ ኢምፖርታንት ነው። ሆሊ ላንድ አስቡት። አሁን ሴንሲቲቭ ክፍሉ ሆሊ ላንድ። አሁን ሆሊ ላንድ መካ መዲና there is some scammer ቢባል ዓለም ነው የሚገላበጠው። ሴንሲቲቭ ነው የተጠቀማቸው እነዚህ መንገዶች። እሱም ኮንሲኩዌንስ ነው እውነት እስከ መጨረሻው በኔት እሱ በዩቲዩብ ይቀጣል። በኋላ እንዲያውም እሱን ይቅርታ መጠየቅ ብቻ ሰው ለዛ ሰው አሁን ስሰማ ያ ሰው እንዲያውም ወደ እስር ቤት እንዲኬድ የሚደረገው ላይ ስራ እየተሰራ ነው ማለት ነው። ልብ በሉ ወገኖቼ። አሁን በባለፈው የሆነች ላሊበላ የሆነ የሚል ላሊበላ ምናምን የሚል የሆነ ዘፈን ዘፈነች ተብሎ ሁሉ ሰው ሲወርድባት ነበር። ለምን እዚህኛው ሰው አትወርዱ? ለምን አትከታተሉ? ይታላችሁ የላሊበላ ሰዎች
እውነት ይሄን አድርሱልኝ። ይሄን ዩቲዩብ ቻናል ለዚህ ለሚመለከታቸው ሰዎች ሁሉ ሸር አድርጉልኝ ፕሊዝ ፕሊዝ። እና አንዳንድ ነገሮችን አይተን ዛሬ ያው የእንግሊዝኛ ነው በጣም የኛን ሀገር ብዙ አይደለም። ኤኒዌይ እንቀጥል። Meow Meow is going viral in Korea. What do you mean you burn this mugwort and place it underneath my girl down there? This is what Korean girls have actually been doing for generations to help with menstrual relief, tightening, and also detoxing. My Meow Meow for the first time in my life never felt this relaxed. Other than this treatment, this place is actually famous for their face slimming and lifting massage. Many Korean A-list celebrities also come here for this. My husband was so curious about this treatment, so he came to try it out. This is actually also good for men's cucumber too. It's good for their stamina. Save this for your cucumber and Meow Meow's health. This treatment for your Meow Meow is going viral in Korea. What do you mean you burn this mugwort and place it under conversation. Wait, hold on. You pointed at Nick with that. Why Well, Nick with because his, are she you loves Ethiopian? food. Okay. And I eat a lot of it. I prefer so other things. No, you can do it once in a while. You just No. I subject Yeah, you to you it do. very You can do often. No, Nick doesn't like Ethiopian food. I No, didn't say he that. likes I did not Ethiopian say food. that. He just like every day injera is hard for him. It's clip Every day. And I had Ethiopian food and Wow. the conversation was Wait, hold on. You pointed at Nick with that. Why Well, Nick with because his, are she you loves Ethiopian? food. Okay. And I eat a lot of it. I prefer so other things. No, you can do it once in a while. You just No. I subject Yeah, you to you it do. very You can do often. No, Nick doesn't like Ethiopian food. I No, didn't say he that. likes I did not Ethiopian say food. that. He just like every day injera is hard for him. It's clip Every day. And I had Ethiopian. A lot of it. I prefer so other things. No, you can do it once in a while. You just No. I subject Yeah, you to you it do. You very can do often. No, Nick doesn't like Ethiopian food. I No, didn't say he that. likes I did not Ethiopian say food. that. He just like every day injera is hard for him. It's clip Every day. And I had Ethiopian food and Wow. the conversation Wait, was hold on. You pointed at Nick with I eat a lot of it. ለምን ይገርማል የሚያስብለው ነገር ምንድን ነው? አሁን ያልኳችሁ ነው። የኛ ያለው ነገር እንደ ቀላል አንቁጠረው። አሁን በቃ ያው ድህነት አለ። ከድህነታችን ድህነት አልነበረንም። በስፔሻል ጦርነቱ ለሀገራችን የመጀመሪያውን ነገር ያመጣብን ድህነት ነው። ከዛ ደግሞ በሽታ ጨመረበት፣ ረሃቡ ምናምን ይቀጥላል ማለት ነው። አሁን እነ ሊቢያን ያቸው፣ ሲሪያን ያቸው በጦርነት የደቀቁ ሀገሮች ምን እንዳላቸው እነ ፋለስጤንን ያቸው እነ ኢራቅን ያቸው ዛሬ አሁን ኢራን ይቀጥላል ማለት ነው። አሁን የማቀርብላችሁ ቪዲዮ ያለ ጦርነት በጣም ዳሜጅ ነው። የሰውን ማንነት፣ ገጽታ፣ ባህል፣ ታሪኩን ሁሉን ነገር ነው የሚሰርቀው። እና አሁን እኛ በቃ እንደ ባህላችን እኮ አሁን አንድ ሀገር ስትገቡ ምን አያችሁ ነው ባህሩን አየሁ ምናምን ትላል። ከዛ ሁለተኛው የሚቀጥለው ምንድን ታውቃላችሁ? ምን በላ። ይህ ኢምፖርታንቱ ነው። አንድ ሀገር ውስጥ ናቸው። አይናቸው ብቻ አይጠግብም። ሆድ የሚባል ነገር አለ። እግራችሁ ብቻ ሄዱ አይደለም፣ እጃችሁ ብቻ ዳስሷል። ሆድ የሚባል ምላስ ቴስት ማድረግ ይፈልጋል። እና ኤኒ ካንትሪ ሲሄድ እኔ የምማረገው ነገር ነው። ማንኛውም ሁላችሁም የምናረገው ነገር ነው። እና ስለ ኢትዮጵያ እኔ ስሟን አላውቀውም። እንትኗ የፊልም አክተር ነች፣ ሆሊውድ ማለት ነው። ሰሞኑን በጣም ኃይለኛ የሆነ ነገር ተከስቷል። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ እግዚአብሔር Military commander has just told the entire world to be on high alert for a possible World War III. Look. I look around the globe. Russia, China, Iran, North Korea, and others are increasing their collaboration and their cooperation as their interests align against us. We see this clearly in Ukraine. While President Trump pushes for a peaceful resolution to a horrible war, China continues to fund Putin's war machine. Iran continues to supply technology and weapons. And North Korean combat troops remain in Russia on Ukraine's border. And of course, there's a confluence between Russia, Iran, and Venezuela and their dark fleet of oil tankers that is helping to fund the war. In the Arctic and the high north, we see a similar trend. Russian and Chinese vessels are conducting more and more joint patrols. Chinese icebreakers and research vessels are in Arctic waters, and their research is not for peaceful purposes. It's to gain a military advantage. Russia, meanwhile, continues testing advanced capabilities in the Barents Sea.
As new shipping routes emerge and new resources are discovered, the Arctic only grows in strategic importance. And all of this comes in the midst of an increasing hybrid threat: airspace violations, GPS and GNSS interference, and the Shadow Fleet in the Baltic Sea threatening underwater infrastructure. In short, the Arctic, and Northern Europe by extension, has become a front line for strategic competition. Within NATO, Allied Command Operations, the command that SACEUR oversees, has taken steps to strengthen our deterrent posture, much of which is oriented in that northern region, here. Just over a year ago, we established Baltic Sentry, an activity to protect that critical underwater infrastructure. And this past fall, we developed Eastern Sentry to increase our agility and further integrate our air and missile defenses on the eastern flank. More recently, in just the past month, we've realigned the boundaries of our joint commands, and now Joint Force Command Norfolk brings together NATO's activities in the Arctic under one command, allowing us to better defend all allies in Europe, in the Arctic, and the strategic approaches to North America. United States military እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው ባጭሩ ማለት ነው። የሶስተኛው ዓለም ጦርነት በቅርብ ጊዜ ቀርቧል። ብዙ ጊዜ ይሆናል እየተባለ ብዙ መላመቶች ነበረ፣ ግን አሁን ግን we are very near to እውነት ለመናገር ማለት ነው ተጀምሯል። እንዳያችሁት ኢራን ላይ ነው ነገሩ የሚሆነው። አሁን በኢራን ላይ ያለው መሳሪያዎች በሙሉ የሚመጡት ከቻይና እና ከራሽያ ነው እና የአሜሪካ በባለፈው ማሸነፍ ያልቻለችው ኢራን ብቻ ሆና ሳይሆን በኢራን ጀርባ ውስጥ ያሉት የነዛ ሁሉ ስለሆነ ነው። ስለዚህ በባለፈው በነበረው ኢራን ጦርነት ላይ እንዴት እንደደቀቅን አይታችኋል። ሙሉ አፍሪካ፣ ሙሉ ኤዥያ፣ ሙሉ በሆል ዩሮፕ በነዳጅ እጦት በኦይል በጣም ነው ሳንቲሙም ራሱ ላይ ነው የነካው ማለት ነው። አሁን ትንሽ ተንፍሰን ነበረ፣ እንደገና ተመልሶ ወደ ቀደመው ሊመለስ ነው ማለት ነው። ይሄ ራሱ ወደ ሶስተኛው ዓለም ጦርነት ባጭሩ ይዞን ይሄዳል ማለት ነው እና ከዛ መከፋፈል ይጀምራል። በዛም ብዙ ነገር ብሎ ይቀጥላል ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ይሄን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት። ተወዳጆች አመሰግናለሁ።